नमस्कार जय जगन्नाथ मो भिडियो आपण मानक स्वागत जनावि। तो मु आशा कर समस्ते भल थे। तो आज मु आपण नहीं आसी चर्यगीतिकार कवित्व चर्यगीतिकार कवि कवित्व। तो सांग मैंने बहुत इम्पोर्टाट यही क्वेश्चन। तो आपण मैंने यहाँ बुझी रखा दरकार और जाणी रखा दरकार। आग को सेमिस्टर एग्जाम होगा जाऊँगी। तेणुक दयाकोरी ये वीडियो को समस्त संपूर्ण भाव में बुझाई चेष्टा करूँ। तो मु बही लिखि आनी तो आपने किसी बुझीपार ना। तेणुक आज आपण नहीं आसी हाथ लेखा नोट। तो यही वीडियो को हाथ छड़ा नक तो निश्चित भाव में वीडियो को देखु संपूर्ण भाव देखु। जदि न बुझे मत कहे। तो मुझे वीडियो मत बहुत भल पाइबा देते से बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखु आग को आम केमी पढ़ी पढ़ी जावा। तो देखु सांग मैंने ओडिया भाषार आदितम रूप होउछि चर्यगीतिका। तो आम जापर से वीडियो भी जानी जे ओडिया भाषा होउछि आम आदितम ओडिया भाषा होउछि आदितम रूप होउछि चर्यगीतिका। तो चर्यगीतिकार आदितम रूप भाषा केउटा ना ओडिया भाषा। तो बहुत इंपोर्टेंट एटा एक मार्क आसीपारे। तो निश्चित भाव में मन रखा चेष्टा करंतु। तो विभिन्न भाषाभाषीर संसदाय एहाकू निज भाषा रे अंतर्भुक्त करने को चेष्टा करछंती। तो किंतु यह जे ओडिया भाषार आदितम रूप एक कथा अस्वीकार करा जाई परिबो नाही। तो एटा ओडिया भाषा ही रही अछि। तो एटा को अलग भाषा कहले अलग भाषा अस्वीकार करबा को हेबो नाही। तो देखंतु तो किंतु यह जे ओडिया भाषार आदितम रूप एक कथा अस्वीकार करा जाई परिबो नाही। तो ख्रीष्टाब्द दशम शताब्दी मध्य अपभ्रंश भाषा बौद्ध महायान गोष्ठीर सहजिया साधक मान द्वारा बौद्ध गान और दोहा व चर्यगीतिका रचित होइथिला। तो साधक संगीत दिगरु यही गीतिका सकलर कवित्व निश्चित अवधारित चर्यगीतिकार सहज गृहतीय निर्देशित मात्र से निर्देश को सहज सतरे गभीर करने उद्देश्य गीतिकागण जो काव्य रस संचार करछंती अलंकारिक प्रयोग करछंती वर्णना वैचित्र्य पाठक को मोहित करछंती ताही सेमानकर कवित्व शक्ति चर्यर कविता बोली कुआ जाई पारे। तो देखंतु बहुत सहज। तो मु पढ़ीदेली। तो मुझे बुझाइबा चेष्टा करुँची। तो देखंतु ना मु चर्यगीतिकार ओडिया भाषा विषय लेखा होइछि। तेणुकर से कहूँ जे आम चर्यगीतिका ओडिया भाषा लेखा हो। तो आम अलग भाषा को लेखा माने ग्रहण कले भी सीटा चेष्टा करें ना बोले से कहूँ। तो ख्रीष्टपूर्व दशम शताब्दी बेलू के ख्रीष्टपूर्व दशम शताब्दी बेलू मध्य अपभ्रंश भाषा देखु अपभ्रंश भाषा ख्रीष्टपूर्व दशम शताब्दी बेलू आम अपभ्रंश बौद्ध गान और महाजन गोष्ठी सहज सिद्ध द्वारा बौद्ध गान दोहा व चर्यगीतिका रचित होता। तो दशम शताब्दी बेलू ना पे अपभ्रंश भाषा आम चर्यगीतिका रचित होता। चर्यगीतिका दोहा जो लिखी दोहा बोले कहुए। तो देखो साधक संगीत दिगरु यही गीतिका रसर कवित्व निश्चित अवधारित चर्यगीतिकार बहुत गुरुत्वपूर्ण निर्देश होता है। तो देखो मात्र से ही निर्देश को निजर चित्त गभीर करने उद्देश्य गीतिकार जो कवि को रस संचार करछंती अलंकारिक प्रयोग करछंती वर्णना विचित्र पाठक को मोहित करछंती ताहा से मानकर कवित्व शक्ति और कार्यर कवित्व बोले कहुए। तो पिला माने बहुत इंपोर्टेंट एटा माने। तो आग काल कवि मान से माने केते सुंदर करी माने बुझाउथिले जे कवित्व कौन तो क्या चर्यगीतिका कहुए। तो चर्यगीतिका माने चर्यगीतिका दुईटी भाषा थाए जोटा कि गुहार्थ बाहार्थ। तो सही गुहार्थ बाहार्थ को बुझे को बहुत कष्ट। तो तेणुकर से सुंदर पाठक को जमी मोहित हो सेमती कर लिखुले ताकू ही कवित्व बोली कहुए बोले से कहूँ। तो देखो आ गोटे पेज रे सॉरी आ गोटे देखो पैराग्राफ रे। तो चर्य गान कवि कल्पना दुर्लभ नुहे। तो चर्यगार कवि दुर्लभ कल्पना नुहे। तो ये से कवि से चर्यगीतिकार कल्पना करके किसी लिखिपार ना। तो सिद्ध
କବିମାନେ ଥିଲେ ଭାବୁକ ସାଧକ, ତେଣୁ ଅବସ୍ଥାବ କବି କଳ୍ପନା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିରାଗ ନଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି କି କଳ୍ପନା ପ୍ରତି ସେ କୌଣସି ବିରାଗ ନଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ କହିଲି। ତ ବସ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କବିତ୍ୱର ସ୍ମରଣ ସେମାନଙ୍କ ରଚିତ ଗାନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ନା ପିଲାମାନେ, ରଚିତ ଗାନରେ ତାହାର ସ୍ମରଣ କେମିତି ଲେଖୁଥିଲେ ତାହା ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ କେବଳ ମାତ୍ର ଭାବରେ ବା ଭାଷାରେ ତାହା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ତ ସେ କେବଳ ଭାବ ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇଟା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି ତାହା ନୁହେଁ। ତ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଉପେକ୍ଷା କରି ନଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିନଥିଲେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଗାନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ସେ ଲୋକ ଜୀବନ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୋଇଅଛି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ବହୁତ ସବୁ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୋଇକି ଆସିଅଛି। ତ ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛି କି ସବୁ ସାହିତ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ତ ପୁଣି ସେଥିରେ ହିଁ ନିହିତ ଅଛି ଗାନ ଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ଆବେଦନ। ପୁଣି ସେଥିରେ ନିହିତ ଅଛି ଗାନ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମୁଁ ହାତ ଲେଖା ନୋଟ୍ ଚିହ୍ନି ବି ପାରୁଥିବେ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାର ରଚୟିତା 84। ତ 84 ଜଣ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରେ ତତ୍କାଳୀନ ସହଜର ଚିତ୍ର ଉଙ୍କୁଠାଇଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା କେତେ ଜଣ ଲିଖିତ ଥିଲା ନା 84 ଜଣ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ସେହି 84 ଜଣ ଯେଉଁଟାକି ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ତତ୍କାଳୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜର ଚିତ୍ର ଭାବରେ ଉକୁଟାଇ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। ତ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଚାଲଣି ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ। ତ ସେମାନେ କିଛି ନହେଲେ ସୋସାଇଟିକୁ ନେଇକି ଲେଖୁଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ସମାଜକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ ଭାବି ସେମାନେ ବହୁତ ଇଏରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜର ସ୍ପନ୍ଦନ ଭିତରେ ସେ ସ୍ପନ୍ଦୀୟ କରିଛନ୍ତି ଗୀତି କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ। ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ସମାଜକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ସମାଜ ରିଲେଟେଡ଼ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ, ଚର୍ଯ୍ୟ କବିର ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଅର୍ଥବୋଧକ ଗୋଟିଏ। ଦେଖ ଚର୍ଯ୍ୟକାର କବିଙ୍କର ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦୁଇ ଅର୍ଥବୋଧକ। ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥରେ ଗୀତ ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ଦେଖିବା ଏବେ। ତ ବାହ୍ୟଗତ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ବାହ୍ୟଗତ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅତି ସରଳରେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଉଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ଏହି ଦୁଇଟି ଭାଷାକୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭାଷା ବିଷୟରେ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ହୋଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଏହା କିଛି କବି କମା ନୁହେଁ। ତ ଏହା କିଛି ଏଇ ଭାଷା ବି କିଛି କମ ବି ନୁହେଁ। ତ କର୍ମୀ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମଟି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରସ ଶୁଦ୍ଧ। ତ ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ରସ ପଢ଼ି ଯିବା। ତ ରସ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ରସ ପଢ଼ି ଯିବା। ତ ରସ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଇଁ ଅନ୍ୟଟି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହଜ ସାଧନର ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସହଜ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରସାର ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିବିଧ ପ୍ରତିକା ବ୍ୟାପକ ଆଦିର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଚର୍ଯ୍ୟର କବିତ୍ୱ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା। ତ ପିଲାମାନେ କବିର ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା, ତାପରେ ଦେଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଟିତ। ତ କେଉଁଠି ପ୍ରକଟିତ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ବିଷୟରେ ପ୍ରକଟିତ। ତ ଏହି ଭାଷାରେ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ଭିତରେ ରଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ଲିଖିତ ହୁଏ। ତ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଆକ୍ଷରିକ ଏବଂ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ସହିତ ଗୃହାର୍ଥ ନିହିତ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ କହିଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ମଝିର ବହୋଇ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନେ। ତ ସେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବା, ତୁଳସୀ ଦ୍ୱିପତ୍ରରେ ଭାସେ। ତ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ବୁଝୁଛେ ଯେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଜନ୍ମ ନେବା ଭିତରେ ଭାସୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ସେଇ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ତ ଆମେ ଗୃହାର୍ଥ ଅର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପିଲାଟି ସାନଟି ବେଳରୁ ହିଁ କ'ଣ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ତାହା ଜଣାପଡ଼େ। ତ ବହୁତ ସହଜ ବୁଝିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୃହାର୍ଥ ବୁଝିବା ଯଦି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ଯେ ତୁଳସୀ ଦ୍ୱିପତ୍ର ଭାଷାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଭାଷାରେ କହୁଛେ କି ତୁଳସୀ ଛୋଟ ବେଳଠୁ ଭାସେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଭାଷାରେ ଦେଖିଲେ ପିଲାଟି ଯେବେ ବି ଛୋଟ ଥିବ ସେ ଛୋଟରୁ ହିଁ କେମିତି ବଡ଼ ହେଲେ କେମିତି ହେବ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ।
ତ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ସେଇଟା କୁହାଯାଇଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ଗୁହେତ ନିହିତ ହେତୁ ହେତୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ତ ଏଇଟା କହୁଛି ଯେ ଏଠାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶବ୍ଦ ଗୁହେତ ନିହିତ, ମାନେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାର ଯିଏ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ସେମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମାନେ ବହୁତ ସହଜରେ ଲେଖି ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ। ସେଟା ହେଲା ଓଲ୍ଡ ମାନେ ପୁରୁଣା ଭାଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଆକ୍ଷରିକ ପ୍ରସଙ୍ଗତ ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ପଦର ପରିପ୍ରକାଶ। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଯଥା ଦେଖ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଳଦ ଗାବିଆ ବାଞ୍ଝା। ତ ଏଇଟା ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନେ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭାଷା, ତେଣୁକରି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ। ତ ଏଠାରେ ଅର୍ଥଟି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏହି ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯେବେ ପଢ଼ିଲି, ବଳଦ ଗାବିଆ ବାଞ୍ଝେ, ଏହି ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ମାନେ ବୁଝିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ବୋଲି ସିଏ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ବଳଦ ଓ ଗାଈ ଶବ୍ଦ ହୃଦୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିବା ହେତୁ ସମଗ୍ର ପଦଟି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। ପୁଣି କେତୋଟି ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛନ୍ତି ଚର୍ଯ୍ୟର କବିଗଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ହେଲା ଶ୍ୱାସ, ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ, ଶାଳୀ। ତ ଏହି କେତେକ ଶବ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟ ଧର୍ମୀ। ତ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ, ଶାଳୀ, ତ ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ରୋଷଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଟା ବୁଝିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଲଗା ଗୋଟେ ବୁଝିବା। ତ ବେଙ୍ଗସ ସାପ ରୀତି ହୋଇଲେ କାମକୁ ଯା। ତ ଏତତ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରୟୋଗ ଚର୍ଯ୍ୟ କେବଳରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ବହୁତ ପୁରୁଣା, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ କବି କଳ୍ପନାରେ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାର ଅନେକ ପଂକ୍ତିର ସମୟ ଭାବମୟ ଓ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ଆଧାର କରି ଚର୍ଯ୍ୟ ଗାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନିହିତ। ତ ଶରୀର ଶବରେ କାଳିବ ପ୍ରକୃତି ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରକୃତି ମାନେ କ୍ରୋଡ଼ରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରୀତି ପ୍ରଦର୍ଶକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଚର୍ଯ୍ୟ କବିର ଅତୁଳନୀୟ କବିତ୍ୱର ପରିବେଶକୁ ପ୍ରତିପ୍ରଦାତିତ କରିଥାଏ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିବାକୁ ସହଜ ହେଇଯିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ବ୍ୟଥ ବେଦନା ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଦିକୁ କବି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭିଷାପଦୀ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଅରୋପିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ମୃତ୍ୟୁଚର୍ଯ୍ୟା ଏହାର ଉଦାହରଣ। ତ ଏହାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁଚର୍ଯ୍ୟା। ତ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନରେ ସାଧ୍ୟ ସାଧକ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଏହା ବିସ୍ମରଣରେ ନାହାନ୍ତି। ତ ଡମ୍ବିଠାରେ ପ୍ରେମ ନିବେଦ ଓ ଡମ୍ବର ପ୍ରମଜିତ ପ୍ରେରଣକୁ କାହ୍ନୁ ବା ଚମତ୍କାର କାବ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଯୁଗରେ ଏତାଦୃଶ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଥାଏ। ତ ପ୍ରେମରେ ଡମ୍ବୀ ଓ କାପାଳିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଓ ଅନୁରୂପ ଅବସ୍ଥା କାହ୍ନୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଂକ୍ତିରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ପୁରୁଣା ଭାଷା ଦେଲା। ତ ଏଇଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାହ୍ନେ ଗାଇତୁ କାମ ଚଣ୍ଡାଳୀ, ତ ଡମ୍ବିତ ଆଗରି ନାଇଁ ଛଞ୍ଚାଳୀ। ତ ଏଇଟା ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନେ। ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିପାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକରେ କବିତାକୁ ସୁକୁମାର୍ଜ ଓ ଲାଳିତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କେତେକ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ଘଟିଛି। ତ ଏହି ଅଳଙ୍କାରର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଆଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ତ ସମୂହ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ, ତେବେ ତାହା ଅନୁପ୍ରସାର ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ତ ଚର୍ଯ୍ୟ ଏକାଦଶ ଅଳଙ୍କାର ପଦଧର୍ମ। ସେ ବୁଝାଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାର ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖୁଥିଲେ। ତ କେମିତି ଲେଖୁଥିଲେ ନା, ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ନେଇ ଲେଖୁଥିଲେ। ତ ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ବିଷୟରେ ହିଁ ଲେଖୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଥିଲେ।
ତ ଆପଣମାନେ ତାହା ହିଁ ଲେଖିବେ। ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଅଛି, ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିବା। ତ ଅନୁପ୍ରସାଦ, ତ ଆପଣମାନେ +2ରେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅପସନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଅନୁପ୍ରସାଦ ଅଛି ତା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି, ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିବେ। ତ ସେଇ ଭାଷାରେ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଝିମ୍ଝିମ୍ କରୁଣା କରଣୀରେ ରିହସ, ତ ତିମ୍ ତିମ୍ ତଥା ମହକର ଫରିସିଆ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଭାଷା, ତ ଏଇଟା ନ ବୁଝିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ବି ଏମିତି କହିଛି, ତ ଏଇଟା ବି ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା ଥରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସାଦ, ସେଟା ବି ଏଇଟା ଷୋହଳ ସମାହି ଅକାହି କରିଓଇ, ତ ସୁଖ ଦୁଃଖେ ନିବିଡ଼ ମରିଓଇ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ କେବଳ ଅଳଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଅଳଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଦେଖ ରସ ପ୍ରୟୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚର୍ଯ୍ୟଗୀତି ଗୁଡ଼ିକ କାବ୍ୟକ ସମ୍ବଳତା ଆଖିରେ ପଡ଼େ। ତ ଏହା କେବଳ ରସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଲେଖୁନଥିଲେ, ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଲେଖୁନଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଜ ଅଳଙ୍କାର, ତାପରେ କ'ଣ ନା ରସ। ତ ପିଲାମାନେ ରସ ଆଗକୁ ପଡ଼ିଯିବା, ତ ରସ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏଇ ଆମ ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ରସ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ରସ ମାନେ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ରସ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଭୁସୁକୁ ପା, ଶାନ୍ତି ପା, ତାପରେ ସରୋହ ପା, କାହ୍ନୁ ପାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ କରୁଣ ରସ ବିଦ୍ୟମାନ। ତ ଏଇଟା କରୁଣ ରସ ବହୁତ ବିଦ୍ୟମାନ। ତ ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଶାନ୍ତ ଅହୂତ ଶୃଙ୍ଗାର ଆଦି ରସର ସମାବେଶ ଘଟିଛି ଚର୍ଯ୍ୟଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଆଉ ଟିକେ ରହିଗଲା। ତ ସିଦ୍ଧ କବିଙ୍କ ଗୀତିକାରେ ଅପୂର୍ବ ଅନନ୍ୟ କବିତା ପ୍ରକୃତିର ସେମାନେ ସନେଟ୍ ଶୈଳୀରେ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସନେଟ୍ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଗୀତି କବିତା ଯେଉଁଟା ଇଂଲିଶରେ ସନେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହାକୁ ହିଁ କହୁଛି। ସେଇ ସନେଟ୍ରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଏ ପାଠ କହୁଛି। ତ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରୀତିରେ ମନରୁ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସେମାନେ କାବ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦ ରାଗରାଗିଣୀ ଆଦିରେ ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଚମତ୍କାର ଭାବ ବିନ୍ୟାସ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମର୍ଥ। ଚର୍ଯ୍ୟର କବିତା ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ସାର୍ଥକ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ସମାପ୍ତ, ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଇଏ କହୁଛି କି ଏ ପାଠ କହିଲା କି ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିଥିଲେ ନା, ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ ତା ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାର କବିଙ୍କ କବିତ୍ୱ। ତ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକାରେ କବିମାନେ କେମିତି ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ଲେଖୁଥିଲେ, ତ ସେ କହିଛି। ତ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ଲେଖିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତ ଯେଉଁ 84 ଜଣ ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୀତିକା ଲେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି, ତ ସେମାନେ ଅଳଙ୍କାର କେମିତିକି ପାଠକୁ ମନକୁ କେମିତି ଛୁଇଁବ, ତାପରେ ସମାଜ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଗଢ଼ି ଉଠିକି ଲେଖୁଥିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ହାତ ଲେଖା ନୋଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ ଏବଂ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଆଗକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଆମେ ଆଗକୁ 1 ମାର୍କିଆ ବି ପଢ଼ି ଯିବା। ତ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଓଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ କେମିତି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ନହେଲେ ବି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ବି ମୋ ହାତ ଲେଖା ନୋଟ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇଥିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଆଉ କହି ରଖେ ଯେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଗକୁ ଏମିତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ମୁଁ ଆଣିବି, ଜମାରୁ ବି ଟେନସନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସିଲାବସ୍ ସାରିକି ହିଁ ରହିବି। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।